اور ہندوستان میں بہت سے واقعات ہو رہے ہیں، شعر پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات پہنچ جائیں گے۔ کیا جانے اس شرمیلی نے کس سے خط لکھوایا ہے، پھول کے دھوکے میں ایک تتلی دیے کی لو پر بیٹھ گئی۔ پھول کے دھوکے میں ایک تتلی، پھول کے دھوکے میں ایک تتلی دیے کی لو پر بیٹھ گئی۔ گاؤں کی ایک لڑکی نے کل پھر یہ قصہ دہرایا ہے۔ پھول کے دھوکے میں ایک تتلی دیے کی لو پر بیٹھ گئی۔ پھول کے دھوکے میں ایک تتلی دیے کی لو پر بیٹھ گئی۔ پھول کے دھوکے میں ایک تتلی دیے کی لو پر بیٹھ گئی۔ گاؤں کی ایک لڑکی نے کل پھر یہ قصہ دہرایا ہے، اور وید حکیم سب اپنے اپنے نسخے لکھ کر ہار گئے۔ وید حکیم سب اپنے اپنے نسخے لکھ کر ہار گئے۔ پیر فقیر یہ کہتے ہیں تجھ پر خیس میاں کا سایہ ہے۔ وید حکیم سب اپنے اپنے نسخے لکھ کر ہار گئے۔ پیر فقیر یہ کہتے ہیں تجھ پر خیس میاں کا سایہ ہے۔ اور یہ دو شعر کہ کچھ غزلیں، کچھ تحریریں، کچھ جھوٹی سچی تعریفیں، کچھ تحریریں، کچھ جھوٹی سچی تعریفیں، اردو کے ایک شاعر کا بس اتنا ہی سرمایہ ہے۔ کچھ غزلیں، کچھ تحریریں، کچھ جھوٹی سچی تعریفیں، کچھ غزلیں، کچھ تحریریں، کچھ جھوٹی سچی تعریفیں، اردو کے ایک شاعر کا بس اتنا ہی سرمایہ ہے۔ اور عزت تیرے ہاتھ ہے داتا ہم نے تیری اس دنیا میں، عزت تیرے ہاتھ ہے داتا ہم نے تیری اس دنیا میں، ہاتھ تو کٹوائے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ عزت تیرے ہاتھ ہے داتا۔ آغا بھائی کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ عزت تیرے ہاتھ ہے داتا ہم نے تیری اس دنیا میں، ہاتھ تو کٹوائے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ اور یہ غزل کے بھی 4-5 شعر سن لیں، اس کے بعد شاید 2-4 شعر ترجمے پیش کر دیں۔ پھول کے دھوکے میں ایک تتلی دیے کی لو پر بیٹھ گئی۔ پھول کے دھوکے میں ایک تتلی دیے کی لو پر بیٹھ گئی۔ گاؤں کی ایک لڑکی نے کل پھر یہ قصہ دہرایا ہے۔ اور حضرات یہ شعر بھی سرکار دو عالم کی سرزمین پہ میں یہ شعر سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ عرب کی سرزمین پر سرکار کے جوار سے قریب، اور مطلع اور ایک شعر حضور کی نظر پیش کر رہا ہوں غزل کے رنگ میں، آپ حضرات تھوڑا سا سہارا دیں۔ عرض کیا کہ خاک ہوا ان کے کوچے کی نسبت ہی کچھ ایسی تھی۔ خاک ہوا، تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں کہ خاک ہوا ان کے کوچے کی، خاک ہوا ان کے کوچے کی نسبت ہی کچھ ایسی تھی۔ دل جو گیا آیا نہ پلٹ کر، دل جو گیا آیا نہ پلٹ کر، ہجرت ہی کچھ ایسی تھی۔ خاک ہوا ان کے کوچے کی نسبت ہی کچھ ایسی تھی۔ دل جو گیا آیا نہ پلٹ کر، ہجرت ہی کچھ ایسی تھی۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں کہ جس کی زکوٰۃ حسن پہ مہر و ماہ گزر اوقات کریں، جس کی زکوٰۃ حسن پہ، جس کی زکوٰۃ حسن پہ مہر و ماہ گزر اوقات کریں، جس کا خدا بھی عاشق تھا وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی۔ جس کی زکوٰۃ حسن پہ مہر و ماہ گزر اوقات کریں، جس کا خدا بھی عاشق تھا وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی۔ اب یہاں سے غزل کے 3-4 شعر اسی میں کہ آج کہیں جانا تھا ہم کو اور نہ کسی کو آنا تھا۔ شعر پیش کر رہا ہوں جی وسیم بھائی کہ آج کہیں جانا تھا ہم کو اور نہ کسی کو آنا تھا، شام سے پہلے شمع جلا دی فرصت ہی کچھ ایسی تھی۔ آج کہیں جانا تھا ہم کو اور نہ کسی کو آنا تھا، شام سے پہلے آج کہیں جانا تھا ہم کو اور نہ کسی کو آنا تھا، شام سے پہلے شمع جلا دی فرصت ہی کچھ ایسی تھی۔ اور حضرات آج کے تناظر میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ دل سے دل کے رشتے کو ہم دل سے نبھانا بھول گئے،
दिल से दिल के रिश्ते को हम کہ دل سے دل کے رشتے کو ہم دل سے نبھانا بھول گئے، دل سے نبھانا بھول گئے، ہر آنے والے لمحے کی دہشت ہی کچھ ایسی تھی۔ واہ 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 واہ، دل سے دل کے رشتے کو ہم واہ 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 واہ، دل سے نبھانا بھول گئے، ہر آنے والے لمحے کی دہشت ہی کچھ ایسی تھی، اور گھبرا کر دیوانے تیرے پھر صحرا کو لوٹ گئے، گھبرا کر دیوانے تیرے پھر صحرا کو لوٹ گئے، شہر کے باموں در پر رب کے وحشت ہی کچھ ایسی تھی۔ واہ 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 واہ، گھبرا کر دیوانے تیرے پھر صحرا کو لوٹ کیا گئے، کہنا، واہ واہ واہ، شہر کے باموں در پر رب کے وحشت ہی کچھ ایسی تھی۔ اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں دلی والوں کی نظر، اقبال اشرف صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں شعر کہ ایک پہر روتا تھا فلک تو روتی تھی وہ 8 پہر، کہا ایک پہر روتا تھا فلک، ایک پہر روتا تھا فلک تو روتی تھی وہ 8 پہر، دہلی میں مرزا غالب کے گھر کی چھت ہی کچھ ایسی تھی۔ واہ واہ واہ، ایک پہر روتا تھا فلک تو روتی تھی وہ 8 پہر، واہ واہ، دہلی میں مرزا غالب کے گھر کی چھت ہی کچھ ایسی تھی، گھر کی چھت ہی کچھ ایسی تھی۔ آغا بھائی ترنم میں کچھ شعر پڑھ دیجئے، لوگ ترنم میں بھی کچھ شعر آپ سے سننا چاہتے۔ غزل کے 4-5 شعر، میرا ترنم آپ اقبال اشرف صاحب سے اور نعیم اختر صاحب سے سنیے ترنم پیش، بہرحال کچھ حکم ہے میں پیش کرتا ہوں۔ حکم ہے دل کا آج سے کوئی خواب نہ دیکھے شام کے بعد، واہ، حکم ہے دل کا آج سے کوئی خواب نہ دیکھے شام کے بعد، چاند اور تارے دن میں نکلے، سورج نکلے شام کے بعد، واہ 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 واہ، چاند آغا بھائی کس ترکیب سے پتلا بنا دیا، واہ واہ واہ، میں نکلے، واہ واہ واہ، سورج نکلے شام کے بعد۔ اور غزل کا شعر پیش کر رہا ہوں، ارشاد۔ دن بھر جتنا چاہے گھومو لیکن اتنا دھیان رہے، دن بھر جتنا چاہے گھومو لیکن اتنا دھیان رہے، اس کی گلی میں مڑ جاتے ہیں سارے رستے شام کے بعد، واہ 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 واہ، دل بھر جتنا چاہے گھومو لیکن اتنا دھیان رہے، گلی میں مڑ اس جاتے ہیں، کی گلی میں مڑ جاتے ہیں سارے رستے، رستے شام کے کے بعد، واہ 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 واہ، یادوں کا لوبان جلے گا، درد کی روحیں ناچیں گی، یادوں کا لوبان جلے گا، یادوں کا لوبان جلے گا، درد کی روحیں ناچیں گی، من کی حویلی میں جاگیں گے سونے والے شام کے بعد، واہ 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 واہ،
من کی حویلی واہ 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 میں جاگیں گے سونے والے شام کے بعد. اور حضرات شعر پیش کر رہا ہوں. بچپن میں جب جاگ اٹھتی تھی چاند کو چھونے کی خواہش. بچپن میں جب جاگ اٹھتی تھی بچپن میں جب جاگ اٹھتی تھی چاند کو چھونے کی خواہش. ماں کہتی تھی ضد نہیں کرتے اچھے بچے شام کے بعد. ماں کہتی تھی ضد نہیں کرتے اچھے بچے شام کے بعد. بچپن میں جب جاگ اٹھتی تھی چاند کو چھونے کی خواہش. ماں کہتی تھی ضد نہیں کرتے اچھے بچے شام کے بعد. اور حضرات یہ شعر پیش کر رہا ہوں. ہجر کی لمبی راتوں میں جشن چراغاں کیا مانی. ہجر کی لمبی راتوں میں جشن چراغاں کیا مانی. دل خود ہی جلنے لگتا ہے دھیرے دھیرے شام کے بعد. واہ 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 واہ. ہجر کی لمبی راتوں میں جشن چراغاں کیا مانی. دل خود ہی جلنے لگتا ہے دھیرے دھیرے شام کے بعد. اور آخری شعر ہے ارشاد. خواب غزل مہتاب ستارے جگنو اور یادوں کے چراغ. آخری شعر. واہ واہ واہ. خواب غزل مہتاب ستارے جگنو اور یادوں کے چراغ. جانے کون لٹا دیتا ہے ایسے خزانے شام کے بعد. واہ 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 واہ. دن بھر وسیم بھائی کا حکم شعر پیش کر رہا ہوں. دن بھر جتنا چاہے گھومو لیکن اتنا دھیان رہے اس کی گلی میں مڑ جاتے ہیں سارے رستے شام کے بعد. اس کی گلی میں. واہ 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 نواز. واہ 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 واہ. دن بھر جتنا چاہے گھومو لیکن اتنا دھیان رہے اس کی گلی میں مڑ جاتے ہیں. اس کی گلی میں مڑ جاتے ہیں سارے رستے شام کے بعد. سارے پرندے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں سروش.
सारे परिंदे सारे अपने घरों को वापस लौट परिंदे अपने घरों को वापस रहे हैं। लौट रहे हैं सरोश, ऐसे में तुम क्यों बैठे हो झील किनारे शाम के बाद। वाह 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 वाह। सारे परिंदे अपने घरों को वापस लौट रहे हैं सरोश, ऐसे में तुम क्यों बैठे हो झील किनारे शाम के बाद। चांद और तारे दिन में निकले, सूरज निकले शाम। आगा साहब, आगा साहब, ये लोग आपसे एक गजल और सुनने की फरमाइश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं, हाँ बिल्कुल, आप देखिए आपका काम हो गया, आपकी बात मुझ तक आ गई, मैंने वहां पहुंचा दी, और सदर आली वकार मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का हुक्म हो गया है, इसलिए आगा सरोज साहब माइक पर आ गए हैं, जोरदार इस्तकबाल कीजिए। जी आगा भाई पढ़िए 4-5 शेर। गजल का मतलब पेश कर रहा हूं। जी इरशाद। देखो चरागे दिल तो नहीं है किसी के साथ। देखो चराग दिल नहीं है किसी के साथ। देखो चरागे दिल तो नहीं है किसी के साथ। आंधी में चल रहा है कोई रोशनी के साथ। वाह वाह वाह। देखा जो आज साए गुल याद आ गया। देखा जो आज साए गुल याद आ गया। देखा जो आज साए गुल याद आ गया। साए की तरह रहते थे हम भी किसी के साथ। आगा साहब क्या कहना, वाह वाह वाह। साए की तरह रहते थे हम भी किसी के साथ। बच्चों को मौसमों का कोई तजुर्बा नहीं। बच्चों को मौसमों का कोई तजुर्बा नहीं। बच्चों को मौसमों का कोई तजुर्बा नहीं। मिट्टी के घर बना
ہاں کیجئے گناہ مگر احتیاط سے، ہاں کیجئے گناہ مگر احتیاط سے، دو دو فرشتے رہتے ہیں ہر آدمی دریا کو دشمنوں کے تصرف میں دے دیا، دریا کو دشمنوں کے تصرف میں دے دیا، دریا دلی تو دیکھئے تشنا لگی دریا دشمنوں کے تصرف میں دے دیا، دریا تشنا ربی کے ساتھ پیاسی زمین سے کیا کوئی لغزش ہوئی سروش، پیاسی زمین سے کیا کوئی لغزش ہوئی سروش، پیاسی زمین سے کیا کوئی لغزش ہوئی سروش، بادل گزر رہے ہیں بڑی بے رخی کے ساتھ۔ واہ واہ واہ، حضرات گرامی، محترم حضرات، آپ کا بہت شکریہ۔ محترم آغا سروش صاحب نے جو فضا ہمارے مشاعرے میں بنائی، یقین جانیے غزل کا یہی جادو ہے کہ جب کوئی شاعر غزل پڑھ رہا ہو تو سامعین میں بیٹھا ہوا ہر شخص اپنی محبوب کی گلیوں میں پہنچ جائے، یہ کام غزل کا ہے، اور اس کا جادو آپ سب کے سر چڑھ کر بولتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں آپ سب کو بھی سلام کرتا ہوں، آپ کی ذہین سماعتوں کو سلام کرتا ہوں، اور محترم آغا سروش صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آغا سروش صاحب پڑھ رہے تھے اور اس وقت میں سوچ رہا تھا، بہت سے شعر میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ کل دن بھر کس نے مجھ کو مہکایا تھا، کل دن بھر کس نے مجھ کو مہکایا تھا، اب یاد آیا تم سے ہاتھ ملایا تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ رات کے سناٹے میں ہم نے کیا کیا دھوکے کھائے ہیں، اپنا ہی جب دل دھڑکا تو ہم سمجھے وہ آئے ہیں۔ مجھے یہ بھی یاد آیا جان ایلیا نے یہ کہا کہ یارو کچھ تو حال سناؤ اس کے، یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا، یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا، وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے۔
दोस्तों, और आखिर में मोहतरम खुमार बारावंकवी के ये 4 मिसरे, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। दोस्तों, यही है मोहब्बत का जादू, यही है मोहब्बत की मेराज। और अगर अब अगले शायर को मुझे आपसे मुलाकात करानी हो, लेकिन उससे पहले ये बताना, या यूं कहिए कि इस बात का एक बार फिर ऐलान करना मेरा फर्ज अव्वल है। मैं फिर से उस फर्ज की अदायगी में ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा के जरिए ये जो मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है, ये सालाना मुशायरा है, और एक बहुत अजीम मकसद के तहत इस मुशायरे का इनेकाद किया गया है। जैसा कि मोहतरम किदवई साहब ने बहुत तफसील से हमें ये सब बताया कि किस मकसद के तहत इस मुशायरे का इनेकाद किया गया है। मैं कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं इस खुलूस के लिए और उनकी काविशों और कोशिशों के लिए। आज के मुशायरे की अहमियत और आज के मुशायरे का वकार इसलिए भी बहुत आला है, बहुत इस मुशायरे के वकार में बहुत इजाफा हुआ है क्योंकि इसमें मोहतरम हामिद अली राव साहब सफीर हिंद की मौजूदगी इस मुशायरे के वकार में इजाफा कर रही है, इसलिए भी इस मुशायरे की बहुत अहमियत है। और दोस्तों, तीसरी बात वो ये कि आज के मुशायरे की सदारत अदब के एक ऐसे जिम्मेदार शख्सियत के पास है। आमतौर पर हम हिंदुस्तान में जब बहुत से मुशायरों में हम जाते हैं, कई जगह मजबूरियों के तहत कुछ ऐसे लोग भी मुशायरे की सदारत करते हैं जो शायद उसके अहल नहीं होते, लेकिन आज आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जद्दा के वो तमाम उर्दू के चाहने वाले लोग जिन्होंने अपने मुशायरे की सदारत के लिए मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब को जहमत दी और उनसे गुजारिश की, और मोहतरम वसीम बरेलवी साहब ने इस गुजारिश को कबूल किया। यह आपके लिए और हम सब के लिए मुबारकबाद की बात है। आखिर में अब आइए, आगा सरोज साहब जहां बात छोड़कर गए थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले शायर से मुलाकात करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे अर्ज करूं कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। जिंदगी के गम लाखों और चश्मे नम तन्हा, हसरतों की मैयत पर रो रहे हैं हम तन्हा। उस तरफ तरसती हैं मस्जिदें अजानों को, इस तरफ शिवालों में रह गए सनम तन्हा। ये हमारी वो जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमने गजल का मौजू बनाया है। आइए अब मैं आवाज दे रहा हूं हिंदुस्तान के एक सूबा जो गुजरात के नाम से जाना जाता है और गुजरात का एक शहर जो टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, सूरत से एक बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर जनाबे वसीम मलिक साहब हमारे बीच मौजूद है। जोरदार इस्तकबाल के साथ उन्हें मैं दावत कलाम दे रहा हूं और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। चंद मुतफरीक अशार मुलाहिजा फरमा ले। मतला सदर मोहतरम आली जनाब डॉक्टर वसीम बरेली साहब की खिदमत में पेश करता हूँ, उनकी नज़र करता हूँ कि सरों पे साया रहमत रहे तो अच्छा है। हाँ, सरों पे साया रहमत रहे तो अच्छा है। बुजुर्ग पेड़ सलामत रहे तो अच्छा है। बुजुर्ग पेड़ सलामत रहे तो अच्छा है। एक मतला और एक शेर मुलाहिजा फरमा लीजिए कि महकते फूल से रिश्तों के साथ चल रहा है। महकते फूल से रिश्तों के साथ चल रहा है। मुझे तो अपने बुजुर्गों के साथ चलना है। मुझे तो अपने बुजुर्गों के साथ चलना है। और ये शेर बतौर खास कि मैं आज बच्चों की उंगली पकड़ के निकलूंगा। मैं आज बच्चों की उंगली पकड़ के निकलूंगा। मुझे जमीन पे फरिश्तों के साथ चलना। मुझे जमीन पे फरिश्तों, मैं आज बच्चों की उंगली पकड़ के निकलूंगा। मुझे जमीन पे फरिश्तों, मैं आज बच्चों की उंगली पकड़ के निकलूंगा। 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 मैं आज बच्चों की उंगली पकड़ के निक
मुझे ज़मीन पे फरिश्तों के साथ चलना है, मुझे ज़मीन पे फरिश्तों के साथ चलना है। हज़रत 2-3 शेर और मुलाहिज़ा फरमाएं। एक मतला, मैं गुजरात से आया हूँ भाई, नदीम फ़रोख ने बताया 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो आप जानते हैं। मैंने उस वक्त एक मतला कहा था, फिर डॉक्टर इरशाद साहब ने जब यहाँ मुझे बुलाया उस वक्त वो उसी मतले से मुझे आवाज़ दी। मैं मतला चाहता हूँ कि आप ये मतला फिर एक बार सुन लें ताकि मैं समझूंगा कि आप हम सब गुजरातियों के और हमारे दुख में शरीक है। मुलाहिज़ा फरमा लें। मतलब मैंने यूँ कहा है कि बैठे बैठे अपने ही घर में मुसाफिर हो गए। बैठे 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 अपने ही घर में मुसाफिर हो गए। हमने हिजरत भी नहीं की और महाजिर हो गए। वाह 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 वाह, हमने हिजरत भी नहीं की, हमने हिजरत भी नहीं की। बैठे बैठे अपने ही घर में मुसाफिर हो गए। हमने हिजरत भी नहीं की और महाजिर हो गए। एक मतला और सुन लीजिए, मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। दूसरी गज़ल का एक मतला कि उड़ जाता मैं हिजरत की हवाओं से लिपट कर। आप लोग भी सब हिजरत करके आए हुए हैं जिद्दा से। मुलाहिज़ा फरमा ले कि उड़ जाता मैं हिजरत की हवाओं से लिपट कर। मिट्टी जो न रोती मेरे कदमों से लिपट कर। मिट्टी जो न रोती, मिट्टी जो न रोती। उड़ जाता मैं हिजरत की हवाओं से लिपट कर। मिट्टी जो न रोती मेरे कदमों से लिपट। वाह वाह वाह, मिट्टी जो न रोती मेरे कदमों से लिपट कर। एक मतला और एक शेर बतौर ख़ास तवज्जो चाहूँगा कि यार हालात के ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती। हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती। तारीख मगर खून को पानी नहीं लिखती। तारीख मगर खून को पानी नहीं लिखती। और मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं दुनिया किसी गूंगे की कहानी। अरे बाबा, मैं इसलिए जिंदा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, कि मैं बोल रहा हूं दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं। वसीम मलिक साहब, ये शेर एक बार फिर से अगर आप इनायत कर दें तो बहुत मेहरबानी। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, ये शेर फिर पढ़ दीजिए। हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती। तारीख मगर खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं। वाह वाह वाह, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। एक गजल के चंद शेर मुलाहिज़ा फरमा। इरशाद अली। उससे पहले 2-3 शेर और याद आ गए हैं। मुलाहिज़ा फरमा ले। मतलब मैंने यूँ कहा है कि मसाइल शाम होते ही कुछ ऐसे जाग जाते हैं। मसाइल शाम होते ही कुछ ऐसे जाग जाते हैं। मसाइल शाम होते ही कुछ ऐसे जाग जाते हैं। कभी पूरे नहीं सोते अधूरे जाग जाते। कभी पूरे नहीं सोते अधूरे जाग जाते हैं। और ये कैसी बेज़मीरी है कि जागी ही नहीं अब तक। ये कैसी बेज़मीरी है, ये कैसी बेज़मीरी है कि जागी ही नहीं अब तक। सदाएं इतनी देने पे तो मुर्दे जाग जाते हैं। वाह 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 वाह, सदाएं इतनी देने पे वाह 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 वाह, ये कैसी बेज़मीरी है कि जागी ही नहीं अब तक। सदाएं इतनी देने पे तो मुर्दे जाग जाते हैं। और हमारे शहर में जब भी कोई बुनियाद हिलती है, नदीम भाई जी, हमारे शहर में जब भी कोई हमारे शहर में जब भी कोई बुनियाद हिलती है, महल खामोश रहता है, मोहल्ले जाग जाते हैं। वाह, महल खामोश रहता है। वाह वाह वाह, हमारे शहर में जब भी कोई बुनियाद हिलती है, महल खामोश रहता है, मोहल्ले जाग जाते हैं। मगर अफसोस इस पर भी न तुम जागे न हम जागे। मगर अफसोस इस पर भी न तुम जागे न हम जागे। अज़ान सुबह सुनते ही परिंदे जाग जाते। वाह वाह वाह, अज़ान सुबह सुनते ही अज़ान सुबह। वाह 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 वाह,
मगर क्या अफसोस शानदार शेर सुना इस दिया, पर वाह, वाह, भी न तुम जागे न हम जागे, अजान सुबह सुनते ही परिंदे जाग जाते। परिंदे जाग जाते हैं। एक मतला वाह 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 वाह, वसीम भाई फिर पढ़िए ये शेर, वाह 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 वाह, फिर पढ़िए फिर पढ़िए। गजल के चंद शेर मगर अफसोस, मगर अफसोस, मगर अफसोस, मगर अफसोस इस पर भी न तुम जागे, न हम जागे, अजान सुबह सुनते ही परिंदे जाग जाते हैं। वाह वाह वाह, अजान सुबह सुनते ही परिंदे जाग जाते हैं। एक गजल के 2 4 5 फिर इजाजत चाहूंगा आपसे। मतलब मैंने यूं कहा है कि तेरी चाहत में किसी और की चाहत करना, तेरी चाहत में किसी और की चाहत करना, हमने सीखा ही नहीं ऐसी इबादत करना। वाह 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 वाह, हमने सीखा ही नहीं वाह, तेरी वाह, वाह, चाहत में किसी और की चाहत करना, हमने सीखा ही नहीं ऐसी इबादत करना, और जान देकर भी न हक हमसे अदा हो पाया, जान देकर भी न हक हमसे अदा हो पाया। लोग आसान समझते हैं मोहब्बत करना, लोग आसान समझते हैं वाह वाह वाह, मोहब्बत करना। और ये शेर बतौर खास तवज्जो चाहूंगा कि लोग आसान समझते हैं मोहब्बत करना, और सुबह को पेड़ भी मस्जिद की तरह लगता है। सुबह को पेड़ भी, कि सुबह को पेड़ भी मस्जिद की तरह लगता है। उठ के देखो कभी चिड़ियों का तिलावत करना, वाह वाह वाह, कि देखो कभी चिड़ियों का तिलावत करना, और जिसने दुनिया को दिया। भाई क्या किस सलीके से, वाह वाह वाह, क्या क्या शेर। सुबह को पेड़ भी मस्जिद की तरह लगता है, सुबह को पेड़ भी मस्जिद की तरह लगता है। क्या कहना, देखो वाह, वाह, कभी वाह, वाह, चिड़ियों का तिलावत करना, और जिसने दुनिया को दिया अमन व अखुवत का सबक। जिसने का शेर हो गया है सर। जिसने दुनिया को दिया अमन व अखुवत का सबक, उससे सीखे कोई कौमों की इमामत करना। वाह 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 वाह, उससे सीखे कोई जिसने दुनिया को दिया अमन व अखुवत का सबक। वसीम भाई क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं, वाह 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 वाह, कामों की इमामत करना। और मक्ता मुलाहिजा फरमाया कि कत्ल कर डालो। हाँ ये अच्छा